मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां कोणेरिराजप्रदान् सकलागमज्ञान् काश्यां शिवागमकलादिसभादिराजान् नाम्ना उमापति शिवान् शिवसाम्यकान्तीन् अस्मद्गुरून् अखिलसौम्यगुणान् नमामि सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वोपशान्तये संहितया प्राणानान्या ममोपात्तमस्तदुर्गक्षेद्वारा परमेश्वरप्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव गौरीपतेः ते अङ्ग्रेयकं स्मरामि जगदिष्यमानस्य कर्मणः निर्विघ्नेन प्रथमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वरपूजां करिष्ये अक्षतानुतरतो निरस्य भोगस्तस्य सकलीकृत्य सामान्याधिकं संसाध्य पात्रमस्रमन्त्रेण संशोध्य शुद्धां जलखामिहादगामि मूलवंशं यथाशक्तिं दत्त्वा तद्दशांशतः ब्रह्माङ्गान् दत्त्वा गुरुवासरसंयुक्तायां रोहिणी नक्षत्रसंयुक्तायां विश्वम्भरयोगसंयुक्तायां वणिजकरणसंयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणकरणसंयुक्तायां वर्तमानायां शुभगीतौ अस्य देवदेवस्य महादेवस्य ग्राण्यवति ब्रह्मादनादिस्य सिद्धिविनायकस्वामिनः परिपूर्णानुग्रहप्रसादेन अस्मिन् क्षेत्रनायकस्य श्री समयवल्ली विलासमेन नागनाथस्वामिनः परिपूर्णानुग्रहप्रसादेन च श्री रामलिंग चौडेश्वरी नाम्ना प्रजमानायाः पराभट्टारिकायाः पराशक्त्याः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन च अस्मिन् देव्याः आलये आगमिष्यमाने भानुवासरे दृश्यमाने जीर्णोद्धारण अष्टोत्तरसमर्पण महामंगल वैभवकर्माङ्गम् अस्मिन् सायंजलीय पूर्वाङ्गत्वविहित वृत्सङ्ग्रहण वास्तु शान्ति प्रवेश बलि लब्धोग्नहवनाख्य कर्माणि करिष्ये तद्गत्वेन सरस्वतीचन्द्रमातु शुद्धज्ञाहवाचनं च जगरिष्ये तदानुतरस्य भौमस्कृत्य महासदेस्व मोक्षेतसे नमः सुरूपिणे नमः मुखाप्रदे नमः मुदीत्सराजाय नमः जलाधिपतये नमः पश्चिमाधिपतये नमः जगन्नाथाय नमः वरुणाय नमः नानाविध परिवर्तरूपान् समर्पयामि धूपम् आघ्रापयामि वरुणाय स्वाहा विवाहे समर्प्य काथ्य मोग्रवाहाय पारहताय नमः देवले नमस्तुभ्यं नमः आपोट्या लोकता उदेरताय हेना कृष्णे योगसूत्र मोरतस्य वाले यहा शरीरो मका कार्यक्रम बोधितया चंद्रा आपोदने नाथना त्रिणवनास्ते पावकास्तारं कशपोया सीता गर्भंध देवरूपाका पुष्पस्यापंदो या गंगा या प्रोया प्रथे देव सुदराना मदस्त्रस्योला पवकास्ता पुष्पस्यापंदो याता देवाय गणपति भगवाया अंधते बहुला भवन्ति नमस्ते सुसूलमर्गले इब्राहिम गौरव ने संस्कृतिका अंतरागाल देव गुरुदीलान भूतप्रेत विशालादीने भवेन्द्र महाप्रभु वडगादि देव रतोत्तम कावलेन्दु अमृतोत्तम देवाय नमः यावाक्य अवामानंहाय योदात्मका देवग्रामस्थानेषु देवन्द्रान्यस्य उच्चसुंदर द्रवदाभ्यामकावग्नैनाय अनुग्रह महामदानस्य आद्य आचमनीय अज्ञानद्वा गन्धेषु संशानः संस्कृतनः भोग्यनः महादेवनः मुद्रनः रामदयानः इंद्रदेवनः हिंसकादिनः हिंदुनः हिंदुनः
अस्त्राय नमः उदये निर्माणमणि नमः अवापूज्य भगवान् उदान प्रार्थ्य ईशानाय नमः पद्यन्याय नमः जयत्राय नमः महेन्द्राय नमः वासुदेवाय नमः करण्डकाय नमः ब्रह्मशाय नमः अन्तरिक्षाय नमः अग्नदे नमः नमः जनाय नमः ग्रहणाय नमः नाना वस्त्रधरान् देव नाना रत्नोपशोभितान् सीता पद्मासनासीनान् करण्डमुकुटान् विदान् एवं ध्यात्वा विशेषेण सप्तवारिधीन् प्रपूजयेत् अहं सप्तवारिधीभ्यो नमः अवाक्य अवाहनादिकं विधाय अध्यन्तत्वा आद्यादिकं दत्वा गन्धादिभिः अभ्यर्च्य सकलाराधनैः सुवर्चितं पुरतः भूमिदेवीं समुद्रेण प्रोक्ष्य अनन्ताधर्मं धर्माधर्मः ज्ञानाधर्मः वीराध्याधर्मः ईश्वर्याधर्मः पद्माधर्मः भूमिदेवी मूर्तये नमः श्यामां विचित्रां नवरत्नभूषितां चतुर्भुजां तुङ्गपजोधरान्तिकां दीपराक्षीं नवशादिमज्जरीं सुखं दधाना वसुधां प्रलामहे ॐ हाम्लं पृथिव्यै नमः यावाक्य अवाहनादिकं विधाय नमः सदा स्वाहान्तेन पाद्य आचमनीय अध्यान दत्वा स्नानादि उपचाराणि विधाय गन्धपुष्प अक्षतैः अभ्यर्च्य उपचारैः सम्पूज्य भूमिदेव्याः अष्टदिक्षो महामिन्द्राय नमः महाकृष्णदे नमः महापुत्राय नमः महापुत्राय नमः शिवास्त्राग्नाय नमः ओम शिवास्त्राग्नाय नमः ओम जवचम आगम शिवास्त्र आगम चौथम चंद्रोधने खडगे नाराज धनसूत्रम मध्यम समन्तदातो बृहस्पति स्तदाय नमः विशेषा यमानिन्द्र देवी वसुंधरा स्यात्पुरा देवी पार्वती ब्रह्मवत्तरक्षणा नमः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी सोदरी जागने पूजा सीता विजया देवी देवी महाराज महाविद्या श्रींगे सकलवाद्य ओम उद्रता शिवराहे नमः नमः श्रीगे हमे पापं वरादुष्प्रदं श्रीगे ब्रह्मदत्ता अक्षरेण विपत्तिदा श्रीगे देहि मे श्रीगं श्रीगे 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 सदा हदेन पापे वन्दामि परमाभिषदिं वादि भूमिं समतलं कृत्वा
இப்படி வந்துருங்க உங்களையும் எடுத்துப்பேன் எல்லாத்தையும் நீ வா நீ அவர் பக்கத்தில் இல்லை அண்ணா பக்கத்தில் நெல் அவர் பக்கத்தில் நெல் அந்த உதிரி ஓம் நமோ பகவத்யா சங்கத்ரசண்ட ரூபேभ्यः सर्वालङ्कारपूजितेभ्यः नीलवर्णेभ्यः रक्तनेत्रेभ्यः महाबलपराक्रमेभ्यः यक्षगणेभ्यः बलिन्द्रयस्य प्रोक्षे उदयनावकुंठ्य अनन्ताधर्मं धर्माधर्मं ज्ञानाधर्मं वीराज्याधर्मं वनमध्यं प्रतिगच्छत्वं क्षेत्रपालशिवाग्यजा अपहता असुरा रक्षागुंसि पिशाचा जेक्षयन्ति पृथिवी मनो अन्यत्रेतो गच्छन्तु यत्रैषा आङ्गतं मनः परां कार्ज्यं दत्त्वा यथास्थानं प्रतिष्ठाप्य कूर्चे श्रुतासनपूर्वम् श्रुतासनपूर्वम् ओम मां वायुवासनानं प्रार्थ्य फलं निवेद्य प्रार्थ्य गोभो ईशस्तजा सस्यादिशिविघ्न प्रशान्तदे तावधानेन आलजान्तं यावस्थेजम् उमा enggak?
पश्चिमानध्यात्मा ईशान्य संपूज्य यत्त्वा अस्त्रेण ओम नेत्राभ्यं ओम वस्त्राभ्यं पूर्णां भूत्वा मंडलस्थाय वास्तु ब्रह्मणे चतुर् निवेद्य मंडलस्थाय निवेद्य वन्निस्थाय महावासुदेव ब्रह्मणे स्वाहा महाहृदयाय स्वाहा नीलहृदयाय स्वाहा नीलाय ब्रह्मणे प्रदाते ब्रह्मणे हंसा भूतानि नाभिवा समाहिता तथा साधना मनवाय विनय प्रदाने श्रद्धमेवं वीरं ब्रह्म समर्थवत्याहुतेना स्वाहा वेदान्तनाय विद्महे हिरण्यगर्भाय तेनादय शिवने पोट्रे यन्नाट्टवत्तुं यैवा நம்ம ஆலயத்திலே விட்டிருக்கக்கூடிய ராமலிங்க ஜோடீஸ்வரியுடைய நமது ஆலயத்திலே வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெறுகின்ற ஜீரணோத்தான அஷ்டவந்தன சமர்ப்பண மகாகும்பாபிஷேக பெருவிழாவின் பூர்வாங்க பூஜைகள் எல்லாம் இன்று காலை முதலாக துவங்கப்பட்டது. ஒரு கும்பாபிஷேகம்னா நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம், காலையில 9:10 முகூர்த்தம், அந்த முகூர்த்தத்துக்கு போனா கும்பாபிஷேகம் நடக்கும், நம்ம தீர்த்த பிரசாதம் வாங்கிக்கலாம், தண்ணி தெளிச்சுக்கலாம், வந்துடலாம். அதான் நம்ம பொறுத்தவரை கும்பாபிஷேகம். ஆனா ஆகம சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றதுன்னா, ஆகமம் அப்படின்னா என்ன? ஆகமம் சிவனிடமிருந்து கிடைச்சது. எத்தனஞ்ச கிரிஜா யாருக்கு கிடைச்சதுன்னா கிரிஜா அம்பாளுக்கு கிடைச்சது. மதஞ்ச வாசுதேவன, வாசுதேவன்னா பெருமாள், பெருமாளால பரப்பப்பட்டது. ஆகமம் விதியதே, அந்த சாஸ்திரத்துக்கு ஆகமன்றது சிவன் கிட்ட வந்தது. முதல்ல யார் கேட்டாங்கன்னா அம்பாள் பார்வதி தேவி கேட்கிறா. அதுக்கப்புறம் பெருமாளுக்கு சொல்லித்தரா. பெருமாள் உலகம் முழுக்க பரப்புற அந்த சாஸ்திரத்துக்கு ஆகம சாஸ்திரம். இந்த ஆகம சாஸ்திரத்தை கோயில் எப்படி கட்ட வேண்டும், ஆகம சாஸ்திரம்ன்றது எதுக்கு நமக்கு உபயோகமாக இருக்குன்னா, ஒவ்வொரு மனிதனும் காலை எழுந்ததிலிருந்து ராத்திரி தூங்குற வரையும் என்னென்னலாம் பண்ணணும், எத்தனை மணிக்கு எழணும், எப்படி குளிக்கணும், எப்படி படுத்திக்கணும், யார் யார் எப்படி படுத்திக்கணும், சின்ன பசங்க எப்படி படுத்திக்கணும், இந்த மாதிரி அந்த அளவு விஷயங்கள் இருக்கு. ரொம்ப வாழ்ந்த விஷயங்கள். எவ்வாறு குளிக்க வேண்டும், எந்தெந்த நாட்களில் எவ்வாறு குளிக்க வேண்டும், விபூதி எப்படி இட்டுக்கணும், பிள்ளையார் எப்படி குடிக்கணும். இப்ப நம்ம 5 முறை குடிக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, காக்கால சொன்னோம் சங்கல்பம் பண்ணும்போது 5 முறை தான் குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன் 5 முறை குடிக்கணும் அப்படின்னா, 5 பூதங்கள் நம்மளுடைய உடல்ல 5 பூதங்கள் இருக்கு. நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இந்த 5 பூதங்களும் ஒன்றா சேர்ந்து செயல்படும். எப்படி ஒரு சுவிட்ச் போட்டா லைட் எரியுதோ அந்த மாதிரி தலையில 5 முறை குடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்பு வந்து கிறிஸ்தா. இப்போ ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா தலையில 5 முறை குடிக்கிறதுல நினைச்சிட்டு 5 முறை குடிக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு உண்டான சக்தியே இந்த உடம்புக்கு இருக்கு. அதனாலதான் எந்த வேலையை செஞ்சாலும் பிள்ளையார் குடிக்கணும். இந்த பிள்ளையார் குடிக்கணும்ன்ற விஷயம் நம்ம காலங்காலமா பண்ணிட்டு இருக்கோம், பிள்ளையார் குடிக்கணும். ஆனா அந்த பிள்ளையார் குடிக்கணும்ன்ற விஷயம் எதுல சொல்லி இருக்கு, யார் சொன்னாங்க அப்படின்னா ஆகம சாஸ்திரத்தை சிவபெருமான் சொல்லியிருக்கு. அதை நம்ம செஞ்சிருக்கோம். அந்த மாதிரி இந்த ஆகம சாஸ்திரங்கள் கும்பாபிஷேக பூஜைகளை 3ஆ பிரிக்கிறாங்க. சிவபெருமான் என்ன பண்றாரு, இந்த கும்பாபிஷேக பூஜையை 3ஆ பிரிச்சிருக்காரு. பூர்வாங்கம், கும்பாபிஷேகம், உத்தராங்கம் அப்படின்னு. பூர்வாங்கம்னா கும்பாபிஷேகத்துக்கு முன்பாக செய்யக்கூடிய பூஜைகள் எல்லாம் பூர்வாங்கம் அப்படின்னு. அடுத்தது கும்பாபிஷேகம். அப்புறம் கும்பாபிஷேகம் ஆனதுக்கு அப்புறம் 45 நாட்களோ 48 நாளோ மண்டலாபிஷேக பூஜைகள் தான், அது உத்தராங்கம் அப்படின்னு. இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 3 நாள் 3, 5, 7, 9 அது போல நாட்களை பிரிச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி முன்னாடி நடக்கக்கூடிய பூஜைகள் எல்லாம் பூர்வாங்க பூஜைகள் என்றும், கும்பாபிஷேகம் அதனை தொடர்ந்து கும்பாபிஷேகத்திலிருந்து ஆரம்பிச்சு 45 நாளோ 48 நாளோ நடக்கக்கூடியது உத்தராங்கம் என்றும் ஆகமங்கள் சொல்லுகின்றன.
அந்த பூர்வாங்க பூஜையில காத்தால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, காத்தாலே சொன்னோம், எந்த செயலை துவங்கினாலும் விநாயகர் பெருமானுடைய வழிபாடு முக்கியமானது. அதற்காக இந்த பெரும் கும்பாபிஷேகம் நடக்கும்போது அந்த கும்பாபிஷேகத்தில் எந்த ஒரு தடங்களும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி விநாயகர் பெருமானை வேண்டிட்டு மகா கணபதி ஹோமம் பண்ணணும். இன்னைக்கு சாயந்தரம் என்னென்ன நிகழ்ச்சி அப்படின்னா, மிருத்சங்கிரகணம், பிரவேச பலி, வாஸ்து சாந்தி, ரக்ஷோத்ன ஹோமம் அப்படின்னு சொல்லி 4 நிகழ்ச்சிகள். மிருத்சங்கிரகணம் அப்படின்னா யாகத்திற்காக மண் எடுத்தல். என்ன சாமி, யாகத்துல மண்ணை போட போறீங்களா அப்படின்னா கிடையாது, யாகத்துல மண்ணை போட மாட்டோம். அப்புறம் எதுக்கு யாகத்துக்கு மண் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டுல கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணும்போது கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும், பாலிகை முளையிடுதல். பாலிகை ரவுண்டா இருக்கும், கீழே ஓட்டையோட இருக்கும், மண் பாத்திரம் பாலிகைன்னு பேரு. அந்த பாலிகையில நவதானியங்களை ஊற வச்சு அதை போட்டு முளையிட செய்வார். அப்படி நம்முடைய கும்பாபிஷேகத்தையும் அந்த பாலிகை முளையிடுதல் அங்குரார்ப்பணம் அப்படின்ற பூஜை நாளைக்கு சாயங்காலம் நடக்க போகுது. அந்த நவதானியங்கள் முளைக்க வேண்டும் அப்படின்னா மண்ணு வேணும். இந்த கும்பாபிஷேகத்துல ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் என்னன்னா, அடுத்து வர 12 வருஷம் இந்த கோயிலும் இந்த கோயிலை சார்ந்த பக்தர்களும் எப்படி இருக்க போறாங்க, இந்த ஊரு எப்படி இருக்க போகுதுன்றது இந்த அங்குரார்ப்பண பூஜை மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அங்குரார்ப்பணத்துல என்ன பண்றோம், 12 பாலிகைகள் இருக்கும். நம்ம வீட்டு கல்யாணத்துல பூனல்ல எல்லாம் 5 பாலிகை தான் வைப்பாங்க, 5 பாலிகை தான் வைப்பாங்க. அதுல நவதானியங்களை போடுவாங்க. அதுவும் ஒரே நாள் தான், காலையில போடுவாங்க, சாயந்தரம் எடுத்து வச்சிருவாங்க, சாயந்தரமே கரைச்சிருவாங்க. ஆனா இந்த கும்பாபிஷேகத்துல என்னன்னா 12 பாலிகைகள், 12 பாலிகைகள்லையும் நவதானியத்தை போட்டு முளையிட போறோம். அதன் மூலமா அது முளைச்சி வரப்போகுது. அப்படி வரும்போது அதை பார்க்கணுமா, முதல் பாலிகை எப்படி முளைச்சிருக்கு, நல்லா முளைச்சிருக்கா, சரி. 2வது பாலிகை பாதிதான் முளைச்சிருக்கு, 3வது பாலிகை சுத்தமா முளைக்கும் அப்படின்னு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன். அப்போ அந்த காலத்துல பெரியவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க, இந்த மாதிரி பாலிகை முளையிட்டு அடுத்த வருஷம் நல்லா விளைச்சல் இருக்க போது, அதுக்கு அடுத்த வருஷம் மழை கொஞ்சம் பாதி மழை தான், மழை கம்மியா தான் இருக்க போது, 3வது வருஷம் மழை சுத்தமா இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, முதல் வருஷமே 3வது வருஷத்துக்கு தேவையான காய்கறி தானியங்கள் எல்லாம் சேகரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ 3வது வருஷம் நம்ம கொஞ்சம் மழை கம்மியா இருந்தாலும் நம்மளால அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட முடியும், நம்மளால எல்லாமே நம்ம எந்த பசி பஞ்சம் பட்டினி எல்லாம் இல்லாம நம்மளை பார்த்துக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தெய்வக்கியம் அப்படின்னு அந்த தெய்வ சங்கல்பத்தை நாம் எப்படி தெரிந்து கொள்வது அப்படின்னா இந்த அங்குரார்ப்பணத்தின் மூலமாக. அந்த அங்குரார்ப்பணத்திற்கு பாலிகை முளையிடுதல் அந்த பூஜைக்கு தேவையான மண்ணை பூமி தேவி அந்த அம்பாள் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி, அந்த பூமி தேவிக்கு பரிவார தெய்வங்கள் எல்லாம் உண்டு, அந்த தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் பூமியை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தெய்வங்களுக்கு எல்லாம் பலிகள் எல்லாம் கொடுத்து அவர்களை திருப்திப்படுத்தி, யாகத்துக்காக மண் எடுக்க போறோம், நீங்க எல்லாம் எங்களுக்கு அனுமதி தாங்கணும்னு அவங்க கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அந்த மண் எடுத்துட்டு போய் யாகசாலை வச்சு யாகசாலையில இருக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி மிருத்சங்கிரகணம் அப்படின்ற நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதனை தொடர்ந்து பிரவேச பலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கோயிலை சுத்தி 8 பக்கத்திலையும் பலி போடுறோம். பலின்னா நம்ம சாதாரணமா என்ன பலி கொடுக்கறதுன்னா, கடாவோ கோழியோ பலி கொடுக்கறது அப்படின்றது பொதுவா நம்மளுடைய மனசுல இருக்கும். ஆனா பூஜைகள்ல 2 விதமான பூஜைகள் உண்டு. சவ்ய அபசவ்ய மார்கஸ்தா அப்படின்னு சொல்லி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல ஒரு வார்த்தை, ஒரு நாமாவளி உண்டு. என்ன அர்த்தம்னா, சவ்யம் அப்படின்னா சாத்விகமான பூஜைகள், எந்த ஒரு ஜீவராசியையும் துன்புறுத்தாமல் செய்யக்கூடிய பூஜை சவ்ய பூஜை, தட்சாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிறைய ஜீவராசிகளை துன்புறுத்தி செய்யக்கூடிய பூஜை வாமாச்சாரம், அது நம்ம செய்யறது இல்லை. கும்பாபிஷேகம் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் வந்து சாத்விகமான நிகழ்ச்சிகள், சவ்யாச்சாரமான நிகழ்ச்சிகள். அந்த நிகழ்ச்சிகள்ல எந்த ஒரு உயிரினத்திற்கும் தீங்கு நேராமல் இந்த பூஜைகள் எல்லாம் செய்ய வேணும்னு சொல்லி ஆகம சாஸ்திரங்கள் சொல்லுது. அதற்காக ஆனா என்னன்னா, இந்த இடத்துல பலி கொடுத்தோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல 8 பக்கத்துல எதுக்காக பலி கொடுத்தோம் அப்படின்னா, இந்த கோயில்ல பல விதமான திருப்பணிகள் நடந்திருக்கும். அந்த திருப்பணி சமயத்துல
நம்மை அறியாமல் நம்ம அந்த வேலை செய்யறவங்க மேஸ்திரி சித்தாரு யாரோ ஒருத்தர் கோயிலுக்கு வரக்கூடிய பக்தர் யாரோ ஒருத்தர் தன்னை அறியாமல் பூமியில ஒரு சொட்டு எச்சையை துப்பிட்டு இருக்கலாம், இல்ல காலில் ஏதாவது அடிபட்டு ஒரு சொட்டு ரத்தம் பூமியில விழுந்துட்டு இருக்கும், இல்ல ஏதோ ஒரு தான் சாப்பிட்ட பொருள் மிச்சம் இருக்கிற எச்ச பொருள் பூமியில விழுந்துட்டு இருக்கும். இந்த மாதிரி எல்லாம் கோயில் இருக்கக்கூடிய பூமியில விழுந்துட்டு இருக்கும். இதெல்லாம் ஒரு தோஷமா. அந்த எச்ச பொருளை சாப்பிட்றதுக்கும் அந்த ரத்த அந்த மனுஷனுடைய உடம்புல இருந்து விழுந்த ரத்தமோ இல்ல ஏதாவது மிருகங்கள் செத்து போயிட்டு இருக்கலாம், புழுகள் பூச்சிகள் ஏதாவது செத்து போயிட்டு இருக்கலாம். அந்த மாதிரியான அந்த மாமிசங்களை சாப்பிடுறதுக்கு 8 விதமான துர்தேவதைகள் யக்ஷன் ராட்சசன் பூதன் பிரேதன் பிசாசன் பிரம்மராட்சசன் காளிகா சடரி படுகால் இளவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய 8 விதமான கெட்ட சக்திகள் இந்த கோயில்ல 8 பக்கத்திலையும் உட்கார்ந்துக்கிறாங்க. அப்படி உட்கார்ந்து என்ன பண்றாங்க, கும்பாபிஷேகத்துக்கு தடங்களை ஏற்படுத்துறாங்க. கும்பாபிஷேகம் நல்லபடியா நடக்காம இருப்பதற்கு அவங்க தடங்களை ஏற்படுத்துறாங்க. இப்ப என்ன பண்ணோம்னா பிரவேச வழியில அவங்களுக்கெல்லாம் பிடித்ததான பூசணிக்காய், எலுமிச்சம்பழம், மஞ்சள்ல கலந்த அன்னம் சாதம், குங்குமத்தால கலந்த சாதம், வெள்ளை சாதம் போன்ற அவர்களுக்கே பிடித்ததான வஸ்துக்கள். இந்த பூசணிக்காய்க்கு மட்டும் மாமிசம்னு ஒரு பேர் உண்டு. பொதுவா பிராமணர்கள் நல்லா சாஸ்திரம் பார்க்கிறவங்க சில நாட்கள்ல அந்த பூசணிக்காயை சாப்பிட மாட்டாங்க, பொதுவா சாப்பிடுவாங்க. சில நாட்கள்ல சாப்பிடுறது இல்லை. எதனால அப்படின்னா அந்த பூசணிக்காயை வெட்டிட்டு அது மேல குங்குமம் தடவணும் அப்படின்னா பார்க்கறதுக்கு மாமிசம் மாதிரி இருக்கும். அதனாலதான் அதை சில நாட்கள்ல சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சாஸ்திரம் உண்டு. இந்த இடத்துல அந்த துர்தேவதைகளுக்கு மாமிசத்துக்கு சமமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பூசணிக்காயை பலி கொடுத்து அவர்களை எல்லாம் திருப்திப்படுத்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை கும்பாபிஷேகம் நடக்கும் போது கும்பாபிஷேகத்துக்கு அப்போ எல்லா தேவர்களும் 33 கோடி தேவர்களும் வர போறாங்க. அம்பாள் மறுபடியும் மூலஸ்தானத்துல அழகா உட்கார போறா. இந்த இடம் உங்களுக்கானது இல்லை. நீங்க எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒவ்வொரு இடம். ஒருத்தர் நதி பக்கத்துல இருப்பாரு, ஒருத்தர் கடல் பக்கத்துல இருப்பாரு, ஒருத்தர் மலை மேல இருப்பாரு, ஒருத்தர் ஸ்மசானத்துல இருப்பாரு. இந்த மாதிரி அவங்கவுங்க இடத்துக்கு போயிடுங்க. இது உங்களுக்கான இடம் இல்லை, இது தெய்வத்துக்கான இடம். உங்களுக்கான இடம் ஒவ்வொன்னு இருக்கு, அந்த இடத்துக்கு போயிடுங்க. அவங்களெல்லாம் அனுப்பி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல 8 விதமான நல்ல சக்திகள் இந்திரன், அக்னி, யமன், நிருதி, வருணன், வாயு, குபேரன், ஈசானன் என்று சொல்லக்கூடிய 8 விதமான தேவர்களை ஆவாகனம் செய்யக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக பிரவேச பலி என்கின்ற நிகழ்ச்சி நடந்தேறியது. அதனை தொடர்ந்து ரக்ஷோக்னம் அப்படின்னு பேர். ரக்ஷோக்ன ஹோமம் அப்படின்னா ராட்சசர்களை, இந்த யாகத்திற்கு தரங்களாக இருக்கக்கூடிய ராட்சசர்களை இந்த யாகத்துக்கு கிட்ட வராம தடுப்பது. எப்பவுமே யாகம் நடந்ததுன்னா ராட்சசர்களுக்கு பிடிக்காது. நல்ல காரியம் நடந்தா கெட்டவங்களுக்கு பிடிக்காது. நல்லது நடக்குதுன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே இல்லை, இருந்தாலும் தொல்லை பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரிதான் ராமாயணத்துல கூட ராமர் யாகத்தை காப்பாத்துறதுக்கு போனார். அந்த மாதிரி நம்ம யாகத்தை காப்பாத்துறதுக்கு ராமர் மாதிரி தெய்வங்கள் இந்த கலியுகத்துல இல்லை. அப்போ என்ன பண்றோம்னா மந்திரபூர்வமாக இந்த யாகத்தை காப்பாற்றணும். எப்படின்னா ரக்ஷோக்ன சூக்தம் அப்படின்னு வேதத்துல இருக்கக்கூடிய சூக்தத்தை சொல்லி ஆகுதிகள் எல்லாம் பண்ணா, ஏ தேவா புரஸ்ததோக்னினே நேத்ரா ரக்ஷோணா, அக்னி போல இருக்கக்கூடிய ரக்ஷோகணன் இந்த யாகத்தை காப்பாற்றட்டும். யமன் போல இருக்கக்கூடிய ரக்ஷோகணன் இந்த யாகத்தை காப்பாற்றட்டும். சபிதா சூரியன் போல இருக்கக்கூடிய ரக்ஷோகணன் இந்த யாகத்தை காப்பாற்றட்டும். வருணன் போல இருக்கக்கூடிய ரக்ஷோகணன் இந்த யாகத்தை காப்பாற்றட்டும். ப்ரஹஸ்பதி தேவ மந்திரி அந்த குரு பகவான் போல இருக்கக்கூடிய ரக்ஷோகணன் இந்த யாகத்தை காப்பாற்றட்டும் என்றெல்லாம் மந்திரங்களை சொல்லி ஆகுதிகள் எல்லாம் கொடுத்தோம். அதன் மூலமாக இந்த 4 நாட்களுக்கு இந்த யாகம் நடக்கக்கூடிய இடத்துக்கு எந்த கெட்ட சக்திகளும் உள்ள வராது அப்படின்னு சொல்லி ஐதீகம். அதன் பிரகாரமாக ஹோமமானது செய்விக்கப்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து வாஸ்து சாந்தி, இந்த பூஜைகளிலேயே நமக்கு ரொம்ப பரிச்சயமான எல்லாரும் கேள்விப்பட்ட பூஜை எதுன்னா வாஸ்து சாந்தி அப்படின்ற பூஜை எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கோம். யார் யாரெல்லாம் புது வீடு கட்டி கிரகப்பிரவேசம் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். முதல் நாள் வாஸ்து சாந்தி பண்ணுவாங்க, மறுநாள் கிரகப்பிரவேசம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. இந்த வாஸ்து சாந்தி அப்படின்னா என்னன்னா
வாஸ்துன்னா வசிக்கக்கூடிய இடம். அது மனிதர்கள் வசிக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கலாம், இல்ல தெய்வம் வசிக்கக்கூடிய இடமாக இருக்கலாம். அந்த இடத்துக்கு வாஸ்து அப்படின்னு பேரு. அந்த வாஸ்துல ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொன்று இருக்கணும். இப்போ தென்கிழக்கு மூலையில சமையல் அறை இருக்கணும்னா தென்கிழக்கு மூலையில தான் இருக்கணும். ஈசான மூலையில கிணறு இருக்கணும்னா ஈசான மூலையில தான் இருக்கணும். இதுல ஏதாவது ஒரு மாற்றம், ஈசானத்தில் இருக்க வேண்டிய கிணறு இறுதியில போயிடுச்சு அப்படின்னா அது ஒரு தோஷம். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு தோஷம் நம்மை அறியாமல் அந்த இடத்துல வசிக்கக்கூடிய மனிதர்களாகட்டும் தெய்வமாகட்டும் அந்த வாசம் செய்யக்கூடிய இடத்துல ஏதாவது ஒரு வாஸ்து தோஷம் வந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துல வாஸ்து புருஷன் அப்படின்ற ஒரு அசுரன் சொல்லுவாங்க. இந்த வாஸ்து புருஷனுடைய கதை ஒன்று இருக்கு. முப்புர அசுர சம்ஹாரம் செய்தார் சிவபெருமான். அந்த முப்புர அசுர சம்ஹாரம் செய்யும் பொழுது அவருடைய நெத்தியிலிருந்து ஒரு வேர்வை துளி பூமியில போய் விழுந்தது. பூமியில விழுந்ததுனால அந்த இடத்துல ஒரு குழந்தை பிறக்குது. அந்த குழந்தை அந்த யுத்தகலம் சண்டை போடக்கூடிய இடத்துல பிறந்ததுனால அந்த இடத்துல என்னன்னா ஒரே ரத்தம் மாமிசம் போன்ற வஸ்துக்கள் நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் சாப்பிட்டு 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 உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருந்தது. ஒரு கட்டத்துல அதெல்லாம் பத்தல. அப்ப என்ன பண்ணுச்சுன்னா இருக்கிற உயிரோட இருக்கிற ஜீவராசிகள் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு. அதுக்கு பிற்பாடு மனிதர்கள் தேவர்கள் ரிஷிகள் யார் எதிரில் வந்தாலும் கொண்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. அதுதான் வாஸ்து புருஷன் பேர். அப்போ பிரம்மாதி தேவர்கள் பிரம்மன் இந்திரன் அக்னி போன்ற தேவர்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, சிவபெருமான் கிட்ட போறாங்க. இந்த மாதிரி உங்க சக்தியிலிருந்து உருவானவன் வாஸ்து புருஷன் இந்த மாதிரி எங்க எல்லாரையும் துன்புறுத்துறான். இதே போல போச்சுன்னா இந்த சிருஷ்டிக்கே பிரச்சனையா வந்துடும், யாருமே உயிர் வாழ முடியாது அப்படின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கு. நீங்க தான் காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி சரணாகதி பண்ணும் பொழுது சிவபெருமான் அனுகிரகம் பண்றார். அந்த வாஸ்து புருஷனை கட்டி பூமியில தள்ளிடுறாங்க. அதுக்கு மேல 54 தேவர்கள் இந்த கட்டுறதுக்கு 8 விதமான கயிறுகளை பயன்படுத்துறாங்க. கீரினி, சந்தினி, சம்பத்தா, விபத்தா, உத்பவா, சத்பவா, பக்ஷினி, யக்ஷினி என்று சொல்லக்கூடிய 8 விதமான கயிறுகள். அந்த கயிறுகளினாலே கட்டி அவனை பூமி உள்ள தள்ளி அதற்கு மேலே 53 தேவதைகள் பிரம்மன் முதலிய 53. ஏன்னா இந்த வாஸ்து புருஷன் சிவனிடத்தில் இருந்து உருவானவன், பலம் பொருந்தியவன். அவனை அடக்கணும்னா இவ்வளவு பேர் வேணும், அப்பதான் அவனை அடக்க முடியும். அதனால அந்த வாஸ்து புருஷனுடைய இடத்துக்கு மேல 53 தேவதைகளை அமர்த்தி நீங்கெல்லாம் எங்கேயும் போகாம இங்கேயே இருந்து இந்த வாஸ்து புருஷன் வெளியே வராம காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி கட்டளை இருக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த வாஸ்து புருஷன் என்ன பண்றான்னா பூமி அடியில போயிட்டு பசி தாங்க முடியாம என்ன பண்றதுன்னு சொல்லி சிவபெருமான நோக்கி தவம் இருக்கிறான். பல வருடங்கள் தவம் இருந்து அந்த தவத்தினாலே மகிழ்ந்த சிவபெருமான் அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்றார். எப்பவுமே சிவபெருமான் எப்படின்னா நல்லவனோ கெட்டவனோ நான் கிட்ட வந்துட்டாங்கன்னா காப்பாற்ற வேண்டியது அவருடைய கடமை. யாரா இருந்தாலும் சரி, நல்லவனா இருந்தாலும் சரி, கெட்டவனா இருந்தாலும் சரி, அவனை கட்டாக காப்பாற்ற. எல்லாரும் அவர் நல்ல அவர் எதிரில் ஒண்ணுதான். கெட்டவனா இருந்தா அவனை திருத்தி கொண்டு வருவார், நல்லவனா இருந்தா உடனே காப்பாற்றுவார். அப்படி அந்த வாஸ்து புருஷனுக்கு அனுகிரகம் பண்ற. உனக்கு என்னப்பா வேணும் அப்படின்னா, எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது, என் பசி என்னால் அடக்க முடியல, எனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது தாங்க, எனக்கு எப்பவுமே சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சுனே இருக்கணும், அந்த மாதிரி எனக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்பதான் சிவபெருமான் ஆசீர்வாதம் பண்ற. என்னன்னா எந்தெந்த இடத்துல வாஸ்து தோஷம் இருக்கோ அந்த இடத்துல நீ போயிட்டு வசிச்சு அந்த தோஷங்கள் இருக்கக்கூடிய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களாகட்டும் மிருகங்கள், ஆடு மாடு கோழி போன்ற பூனை போன்ற இந்த வீட்டில் வசிக்கக்கூடிய மிருகங்கள் அதெல்லாம் கூட துன்புறுத்தி அதன் மூலமாக உன் பசியை போக்கிக் கொள்வாயாக அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்றாரு. அந்த காரணத்தினாலதான் எந்த ஒரு இடத்துல வாஸ்து தோஷம் இருக்கோ அங்க வசிக்கக்கூடியவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. ஏதோ ஒரு கஷ்டம், உடம்புக்கு வியாதி வரும், இல்ல தொடர்ச்சியா வீட்டுல பசுமாடு செத்துட்டே இருக்கும், ஆடு கண்ணு எல்லாம் செத்துட்டே இருக்கும். என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த இறந்து போன அந்த மாமிசத்தை இந்த வாஸ்து புருஷன் சாப்பிட்றாங்க. அதனாலதான் அந்த நிறைய அந்த துர்மரணங்கள்லாம் அந்த வீட்டுல ஏற்பட்டுட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லுகின்றன. அதன் பிரகாரமாக
ஏதாவது ஒரு பொதுவா ஆகம சாஸ்திரப்படி கட்டப்பட்ட கோயில்கள்ல, சிற்ப சாஸ்திரப்படி கட்டப்பட்ட கோயில்கள்ல வாஸ்து தோஷம் வருவதற்கு துளியும் வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஆகம சாஸ்திரங்கள் அவ்வளவு தெளிவா இந்த இடத்துல இந்த சன்னிதி தான் இருக்கணும், இப்படிதான் இருக்கணும், இவ்வளவு அளவுல தான் இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கு. இருந்தாலும் நம்மை அறியாமல் ஏதோ ஒரு வாஸ்து தோஷம் வந்து விட்டது அப்படின்னா அந்த தோஷத்தை நீக்குவதற்கு வாஸ்து சாந்தி. ஒரு வீட்டுல வாஸ்து தோஷம் இருக்குன்னா அந்த வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் துன்பம். அதே ஒரு கோயில்ல வாஸ்து சாந்தி இருக்கு, வாஸ்து இருக்கு அப்படின்னா அந்த கோயில்ல வந்து வழிபடக்கூடிய பக்தர்கள் அனைவருக்குமே துன்பம். இந்த கோயிலை சார்ந்தவர்கள், பிரபலத்தா, உபயதாரர்கள், கோயிலுக்கு வந்து நித்தியம் வந்து தரிசனம் செய்யக்கூடிய பக்தர்கள், கோயிலில் பூஜை செய்யக்கூடியவங்க அத்தனை பேருக்கும் அந்த வாஸ்து தோஷமானது பிடிக்கும். அதனாலதான் கோயில்ல அடிக்கடி வாஸ்து சாந்தி இருக்கும். என்னன்னா எப்பெல்லாம் யாகங்களை தொடங்குறோம், இந்த மாதிரி உபாத்திய யாகங்கள், பிரம்மோத்சவ யாகங்கள், பவித்ரோத்சவ யாகத்துக்கும் ஹோமத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரே நாள் காலையில மட்டும் பண்ணா ஹோமம், அதே 2 நாள் 3 நாள் 5 நாள் 7 நாள் அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியா பண்ணா யாகம், ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அப்போ எப்பெல்லாம் தொடர்ச்சியா 3 நாட்கள் 4 நாட்கள் 5 நாட்கள் ஹோமங்கள் நடக்கிறோமோ அப்போல்லாம் இந்த வாஸ்து சாந்தி பண்ணினா அந்த ஹோமத்தை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்ப சாஸ்திரம். அதற்கு காரணமாக வாஸ்து சாந்தி ஆனதை அறிவித்து இப்பொழுது வாஸ்து பிரம்மாந்திரைய தேவதைகளுக்கு அவர்களுக்கு குறித்தான பூஜைகள் ஹோமங்கள் எல்லாம் செய்யப்படுகிறது. இன்னும் சில மனிதர்களிலே இந்த பூசணிக்காயை வாஸ்து புருஷனுக்கு பலியாக கொடுத்து அந்த வாஸ்து புருஷன் செய்ய பூஜை செய்யப்பட்ட பொம்மையை, வாஸ்து பொம்மையை ஆலயத்தை பலமாக எடுத்து வந்து ஈசான திசையில எரிக்க போறோம். இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஒரு பாக்கியம் வேணும், எல்லாராலையும் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா இதை பார்க்கறதுனால என்ன புண்ணியம் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல இந்த ஊர்ல இல்ல வெளியூர்ல எங்கேயோ இருக்கும் அப்படின்னாலோ, நம்ம வீட்டுல ஏதாவது வாஸ்து தோஷம் இருந்தாலோ இந்த வாஸ்து சாந்தியை கோயில்ல நடக்கக்கூடிய, வீட்டுல நடக்கக்கூடிய வாஸ்து சாந்தி வேற, கோயில்ல நடக்கக்கூடிய வாஸ்து சாந்தியை தரிசனம் பண்றதுனால அந்த தோஷங்கள் எல்லாமும் நீங்கிடுது. நம்மளும் வாஸ்து தோஷம் இல்லாம சௌக்கியமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆகம சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருக்கின்றன. அதன் பிரகாரமாக இப்பொழுது வாஸ்து சாந்தியுடைய பூர்ணாவை தொடர்ந்து தேவி என்று சொல்லக்கூடிய தமிழுக்கு மட்டும் பூஜை பண்ணுவோம். இந்த பொம்மை சுற்றி வரும்போது தமிழை அடிச்சுட்டே வருவாங்க. அப்போ அந்த வாஸ்து புருஷன் வராங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம என்ன பண்ணோம், தமிழ் சத்தம் கேட்கிறோம், கோயில் உள்ள இருக்கிறது எல்லாருமே பூர்ணாவதி ஆகும். கோயில இருந்து அப்படி எதிர்த்து வெளில வந்துட்டீங்கன்னா கோயிலை சுற்றி அந்த பொம்மை எடுத்துட்டு வந்து ஈசான முறையில எரிச்சுருவாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் உள்ள வரலாம். அம்பாளுக்கு தீபாராதனை பண்ணுவோம், பிரசாதம் வாங்கிட்டு எல்லாரும் திருப்தியா வீட்டுக்கு போயிட்டு மறுநாள் காலத்தில் 4 நாட்கள்